Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina biiftitahil jalsah mithil ma nawahu ahluna wa aslafuna wa ajdaduna wa ba'una salihun. Anna Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa magasidana fi magasidihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa an nastahdir arwahahum az-zakiyah at-tahirah في هذا المسجد المبارك خصوصا سيد جاد الإمام الحبيب الكتب أبو بكر بن عبد الله العطاس صاحب الحضر المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي والحبيب محمد بن صالح الحامد محمد بن علي مولى الطويلة والحبيب صالح محمد بن علي مولى الطويلة والحبيب محمد بن علي الحداد والحبيب عبد الرحمن محمد الحداد والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة والحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري والحبيب حامد محمد بن سالم المصري والحبيب محسن بن عمر العطاس والحبيب محمد بن حسين بعبود الحبيب علي محمد بعبود الحبيب أحمد الحبيب علي بن حسن بن المسمى محمد العدروس والحبيب أحمد أنيس بن شهاب الدين والحبيب علي بن سقاف السقاف شيخ شيخنا السقاف والحبيب عبد القادر بن سنة السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف العمر بن حسين بعقيل حسن بن أحمد بهارون وسيد الوالد الحبيب حامد عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الرحمن بن قدر السقاف والحبيب حسن بن عبد الله بن وان والحبيب سقاف بن أحمد السقاف الحبيب عبد الله بن الشيخ بكر بن سالم بن زين بن الرحمن بعبود والحبيب محمد بكر بعبود الحبيب الأحمد بكر بن عبد الله العطاس والحبيب الخال عبد الرحمن بن حسن النون والشيخ عبد الله بن عوض عبدون والأولياء 9 وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بنوا عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاهه من نبيهم ويعيد علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua tanpa terkecuali kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan. anugerahkan sekaligus Allah amanatkan kepada kita.
Mudah-mudahan berkat taufik hidayah dari Allah, kita punya kesanggupan, kemampuan, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mensyukuri setiap jengkal kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Tidak ada nikmat kecuali pasti kelak akan dimintai laporan pertanggungjawabannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tidak ada satupun nikmat kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an jasadihi fi ma'ablah, tentang badannya, fisiknya, jasmaninya, raganya, dia buat renta, lemah, tua karena sebab apa? Taat ataukah maksiat, ingat ataukah lupa. Wa an malihi min aina akhadhah wa fima anfa'ah, dan juga Allah akan tanya tentang hartanya kita, dari mana kita peroleh dan kita habiskan untuk apa. Baru yang terakhir Allah tanya an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya, sejauh mana praktek dan implementasinya dalam kehidupan, dalam kesehariannya kita. Kita pagi hari ini ada di pagi ke-16 di bulan Ramadan. Saya mau tanya, kira-kira 15 hari ini terasa cepat atau terasa lambat hadirin? Nggih, nggak kerasa hadirin. Jangan kena 15 hari ini, kita setahun dari Ramadan kemarin sampai sekarang ngoten sama, terasa cepat. Saya masih ingat tahun lalu saya khutbah Idul Fitri ya di sini. Ya. Artinya memang keberkahan waktu itu di akhir zaman akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buat cepat itu bukan 24 jam berkurang jadi 23 jam, 22 jam, 20 jam, bukan. Tetap dari dulu sampai kiamat 24 jam itu ya sehari 24 jam, nggak berkurang, tapi keberkahannya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk tanda cepatnya kiamat. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta takuna sanatu kasyahr. Enggak akan terjadi yang namanya kiamat kecuali sampai setahun itu serasa sebulan hadirin. Wa yakuna syahr kal jumu'ah, dan sebulan saking cepatnya terasa seperti sejumat, seminggu. Wa takunal jumu'atu kal yaum, seminggu serasa sehari. Wa yakunal yaum kahtiragis sa'afah, dan sehari serasa seperti pelepah kurma yang kering, yang enggak ada kandungan airnya sama sekali, begitu cepat dibakar atau dilalap oleh api. Setahun serasa sebulan, sebulan serasa seminggu, seminggu serasa sehari, sehari hitungan menit hadirin. Nanti tambah lama, tambah cepat. Ya. Karena itu kita harus paham nikmat zahir yang Allah anugerahkan kepada kita, yang paling mahal itu adalah umur. Tapi umur ini bukan yang paling penting adalah angkanya, yang penting nilainya, yang penting manfaatnya, yang penting barokahnya. Umurnya 50 tahun, bisa jadi dia masuk surga lebih dulu daripada yang umurnya 100 tahun. Kenapa? Karena yang umurnya 50 tahun barokah, yang 60 tahun enggak barokah. Yang 50 tahun habis dipakai untuk taat, sementara yang 100 tahun dipakai untuk maksiat. Tentu beda nasibnya, enggak akan sama. Jadi yang paling penting dari umur itu bukan hanya panjangnya, tapi manfaatnya. Apa artinya panjang umur kalau enggak manfaat? Apa artinya sehat, afiat kalau dipakai untuk maksiat? Apa nilainya itu semuanya? Umur ini adalah nikmat yang paling sering kita minta sama Allah. Minta panjang umur nggak kurang-kurang kita ini. Tapi setelah Allah kasih kepada kita panjang umur, apakah kemudian kita tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangankan kita yang taat, yang maksiat pun juga minta panjang umur hati.
yang maksiat pun juga minta panjang umur. Sekedar gambaran hati. Sekedar gambaran. Kalau ada orang nggak puasa, wajib dia puasa, cuman nggak puasa, saya kasih uang 500.000 saja hadir, saya yakin dia hormat sama saya yakin dia cinta sama saya. Badan Allah kasih dia panjang umur nggak kurang-kurang loh. Kenapa dia nggak tahu terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ada orang rokokan tengah jalan siang-siang Ramadan, saya kasih uang 500.000 tok. Waduh, siap Ustaz? Wah, langsung mungkin tangan saya diciumi, mungkin saya dipeluk, mungkin saya dihormati. Saya minta tolong apa, dikerjakan sama dia. Anehnya tukang maksiat itu minta apa dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta panjang umur dikasih, minta jodoh dikasih, minta rezeki dikasih, minta nafas dikasih, kalau sakit ya minta sembuh, dikasih sembuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma disuruh puasa nggak mau. Tahu apa mereka tentang rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran saja hadirin. Walaupun ahli maksiat mintanya panjang umur. Sekali lagi, umur itu adalah nikmat zahir yang paling mahal Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling sering kita minta, tapi juga sekaligus menjadi nikmat yang paling sering kita kufuri. Wal iyadu billah. Idza ahbabta baga'an ni'am falyukthir alhamdulillah. Barang siapa yang ingin nikmat itu awet pada dirinya, maka perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepingin nikmat itu awet, ya jangan hanya kemudian dinikmati itu kenikmatan, tapi dikembalikan lagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta panjang umur, habiskan untuk ibadah. Kapan kita ini dikatakan syukur hadirin? Enggak cukup syukur itu hanya alhamdulillah. Ma min abdin min ibadillah idza an'ama Allahu alaihi ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Dawuh Kanjeng Nabi SAW, tidak seorang hamba ketika Allah sampaikan kepada dia kenikmatan lantas dia mengucapkan alhamdulillah, kecuali syukur lesannya dia sudah terlunasi, kewajibannya dia, tuntutan moralnya dia untuk bersyukur dengan lisannya sudah tercukupi. Tapi syukur bukan hanya syukur lesan. Syukur itu juga bil arkan, bil jawarih, dengan anggota badan. Itulah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada keluarganya Nabi Daud. I'malu ala Dawuda syukra, beramal solehlah kalian wahai keluarganya Daud, kata Allah, sebagai tanda terima kasih kalian, tanda syukur kalian kepada Allah. Syukur lesan ya harus disempurnakan dengan syukur anggota badan, dengan amal soleh. Manusia ini ya, kalau dikasih nikmat kadang-kadang sadarnya itu kalau sudah dicabut itu nikmat baru dia sadar hati. Dikatakan nikmatan maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Kata Nabi SAW, ada dua kenikmatan, selagi kenikmatan itu ada pada dirinya dia tertipu. As-sihah wal faragh. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah kesempatan. Sehat saking sibuknya nggak ada kesempatan, atau giliran dia punya kesempatan badannya sudah nggak sehat. Maka selagi kita dikasih kesempatan, badan kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai tertipu. Kapan sehat kepingin sholat tapi nggak sholat, sehat nggak sholat. Kapan lorok pengen sholat, ini disolati hati. Kenapa? Karena dia melalaikan. Ketika dia sehat, kenapa nggak sholat? Tidak ada nikmat yang, makanya kenapa kok di antara 4 perkara tadi itu yang akan Allah tanya sama kita, umur adalah nikmat yang pertama kali Allah akan tanya kepada kita. Kenapa? Karena belum kita punya badan, kita sudah punya umur. Belum kita punya harta, belum kita punya ilmu, kita sudah punya umur. Umur adalah nikmat pertama kali yang Allah berikan kepada kita. Sampai kalau orang tanya, kalau ada perempuan hamil, usia kandungannya berapa bulan? Usia, belum dia punya fisik,
dalam kandungan ibunya sempurna. Mungkin tangannya belum sempurna, mungkin kakinya belum sempurna, mungkin matanya belum bisa melihat, mungkin telinganya belum bisa mendengar, tapi sudah punya usia. Nikmat pertama yang Allah berikan kepada anak manusia adalah usia, adalah umur. Makanya nikmat yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat adalah umur. Dieman, umurnya dieman, hadirin. Alhamdulillah kita ini kalau Ramadan mungkin dalam setahun ya, dalam setahun ini ibadahnya kita Ramadan ini kalau istiqomah ya, itu bisa nutupi kekurangan ibadahnya kita selama setahun. Nggak pernah baca Quran Ramadan, pahalanya bisa-bisa lebih daripada setahun. Nggak pernah bangun sebelum subuh, bangun seisi rumah, bapak, ibu, anak semuanya bangun sebelum subuh. Bayangkan, coba kalau nggak Ramadan, jangankan bangun sebelum subuh, subuhnya jam berapa? Kita puasa, nggak pernah setahun kita puasa Ramadan, sebulan nggak boleh libur, nggak libur kita, nggak pray, mampu kita, makmur masjid 5 waktunya, tarawih witirnya, darusannya, malemannya, iktikafnya, nanti kalau sudah masuk malam likuran, makmur masjid. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk ini, hadirin. Hidup itu untuk ibadah, bukan hanya sekedar hidup yang penting gak maksiat. Enggak, bukan begitu. Kita buka toko misalkan ya, mulai pagi sampai sore 8 jam. Masa saya buka toko targetnya cuma satu, Bib? Apa? Yang penting gak rugi. Loh, mosok begitu? Jadi kulak seket didol seket, kulak seket didol seket. Waras gak kira-kira orang seperti ini? Ya rugi tetap dia. Rugi apa? Rugi umur, rugi waktu. Lah ngapain buka toko 8 jam di pasar kalau ternyata nggak cari untung? Bukan sekedar yang penting nggak rugi, kudu bati. Buka toko itu kudu bati, biar berkembang, biar bernilai, biar ada manfaatnya. Dia kerja di pasar 8 jam pagi sampai sore. Sama, kita diciptakan dan diberikan kehidupan di atas dunia ini bukan sing penting nggak maksiat, bukan, ya harus taat. Kalau taat pasti nggak maksiat. Kalau nggak maksiat belum tentu taat. Nggak ada penyesalan bagi mereka yang prinsip hidupnya sing penting lah nggak dosa, kecuali nanti di surga. La yatahassar ahlul jannah fil jannah. Dawuh Kanjeng Nabi SAW, tidak ada penyesalan yang dirasakan, yang dialami oleh penduduk surga sekalipun, illa ala sa'atin marrat alaihi bi ghairi dzikrillah, kecuali yang dia sesali adalah waktu yang dia sia-siakan tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masuk surga tetap ada penyesalan. Kenapa? Apa yang mereka sesali padahal sudah dalam surga? Mani, coba yang 1 jam saya buat sekak, saya buat karambol, saya buat main kartu misalkan, saya nonton TV, nonton YouTube, walaupun nggak dosa, walaupun nggak maksiat, itu saya pakai untuk zikir, saya pakai untuk sholat, saya pakai, wah saya surganya nggak di sini, naik saya. Beda kan? Kita masuk surga, nggak lama disuruh berhenti sama malaikat, wis kamu duduk tempatnya sini. Nggak lama lewat misalkan ada satu orang yang kita kenal hidup di atas dunia, mungkin umurnya lebih muda daripada kita, tapi kok naik mereka. Mungkin kita akan tanya sama malaikat, malaikat itu kok naik? Lah saya kok masih di sini? Loh lah beda, itu 1 jamnya dipakai untuk zikir, baca Quran, iktikaf, sholat sunnah. Lah kamu 1 jamnya dipakai untuk sekak, untuk karambol, main kartu kok. Ya memang nggak dosa, tapi yang tahu nilainya umur ya dia. Kamu kurang menghargai umurnya kamu. Prinsipnya kita diciptakan untuk ibadah. Makanya ulama ketika menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau dalam ayat yang lain wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, manusia itu diciptakan untuk ibadah. Enggak ada perintah pertama
yang diemban sebagai amanatnya Allah Subhanahu wa taala ada di pundaknya manusia kecuali ibadah. Maksudnya apa? Urip kudu bati. Bukan prinsipnya sing penting gak dosa, enggak bisa. Yang taat berarti enggak maksiat. Yang enggak maksiat belum tentu taat. Untung pasti nggak rugi, tapi kalau nggak rugi belum tentu untung, tapi yang jelas dia rugi waktu, rugi umur. Apa perlunya kita minta panjang umur setiap hari kalau ternyata kita habiskan untuk kesia-siaan, apalagi untuk kemaksiatan. Nah, hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa di antara kita yang masa mudanya ketika sehat, ketika kuat dihabiskan untuk taat? Misal kita ketika sudah masuk usia senja, ketika sudah masuk usia lanjut 50, 60 ke atas, kemudian kita baca Quran misalnya. Ketika baca Quran pusing kepala kita. Ya Allah, coba mata saya masih kuat, saya akan terus baca Quran ini ya Allah. Ini alasan bisa diterima oleh Allah, bisa juga ditolak oleh Allah. Kalau kita dulu ketika mata masih kuat, baca Qurannya sehari 1 juz, sebulan sekali khatam. Ketika sudah masuk usia senja, kekuatan matanya melemah, sehingga setiap hari mungkin anggap 2 lembar. Terus dia menggumam dalam hatinya, ya Allah, coba mata saya masih kuat seperti dulu, masih sehat seperti dulu, saya akan khatamkan ini Quran seperti dulu. Diterima. Dan dia walaupun bacanya 2 lembar tetap dapat pahala setiap hari baca 1 juz. Tapi ada alasan yang ditolak oleh Allah. Ya Allah, coba mata saya masih kuat, saya akan baca Quran ya Allah. Lah dulu matanya kuat dipakai untuk apa? Ini alasan yang sifatnya hanya untuk menenangkan dirinya saja, menghibur dirinya saja. Tapi hakikatnya alasan itu menjadi alasan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini istiqomah hadir pengajian misalkan ya di Masjid An-Nur. Suatu saat kita musafir, bepergian, sehingga kita pedot istiqomahnya dari pengajian di Masjid An-Nur, tapi tetap kita mendapatkan pahala hadir pengajian. Istiqomahnya pedot, tapi pahalanya nggak pedot. Kenapa? Ketika dia mukim memang hadir pengajian. Jadi ada alasan yang diterima, ada alasan juga yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling manfaatnya umur kita dalam setahun itu ya Ramadan ini, hadirin. Paling manfaatnya umur kita. Gimana enggak? Subuh sampai maghrib puasa, lewat maghrib sebentar kita sholat qobliyah isya, sholat isya, sholat ba'diyah isya, sholat taraweh, sholat witir, kurang lebih 1 jam. Kapan kita enggak, kalau bukan Ramadan, sholat sunnahnya sampai 1 jam hadirin di masjid 1 jam itu kapan kita ini kalau enggak Ramadan? Sholat, salam takbir lagi. Nanti kalau sudah masuk 10 malam terakhir, maleman, baru pulang dari tarawih witir jam 12, jam 1 balik lagi ke masjid. Ngapain? Likuran, maleman, witiran, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, istighotsah, minta ampun sama Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru pulang balik lagi. Untuk apa? Subuh langsung pulang? Enggak, hadir pengajian. Masya Allah, manfaatnya, harapannya hadirin ini bukan hanya di Ramadan tok. Harapannya kita itu adalah berlanjut. Makanya kalau ada orang tanya, kenapa ya Bib? Heran saya ini Bib, selama sebulan witir itu nggak pernah bolong Bib. Tapi begitu masuk hari pertama lebaran, langsung nggak witiran saya Bib. Lu witir itu kan bukan sunnah ketika Ramadan tok hadirin. Ya kalau tarawih sunnahnya hanya di bulan Ramadan. Kalau witir kan kapanpun. Kenapa ya? Setelah lewat Ramadan baru sehari wis gak witiran maneh. Subuh mulai telat maneh. Padahal kemarin sebulan bangunnya sebelum subuh itu.
Kemudian langsung saya nggak baca Quran di hari itu. Bahkan mungkin di hari itu saya nggak sholat jamaah, kecuali sholat id tadi pagi. Setelah itu duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya nggak jamaah lagi, sibuk silaturahmi. Atau mungkin nggak sholat bahkan. Kenapa ya Bib? Padahal 30 hari lo mampu saya Bib. Yang sunnah apalagi yang wajib. Karena seringkali kita ini ibadah, hatinya nggak ikut ibadah. HP itu yang dicas bukan casingnya, tapi baterainya. Ketika yang dicas casingnya, baterainya nggak ikut dicas, ya ngedrop. Dicas 5 jam, dipakai semenit mati hadirin. Kenapa? Baterai ini rusak. Sama kalau kita ini ibadahnya ngedrop, nggak usah nunggu seminggu. Setelah lebaran, hari pertama lebaran nggak witir, nggak berjamaah, nggak baca Quran, nggak ke masjid. 30 hari kita sanggup puasa tanpa libur, tertib, berurutan, nggak boleh di selat-selati. Tapi 6 hari puasa Syawal boleh libur itu puasa Syawal, walaupun afdalnya berturut-turut 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanggal 8 Riyaya Kupat. Itu kan ulama dulu itu kenapa kok bikin, kan nggak ada lebaran ya, cuma 2 Idul Fitri, Idul Adha, tapi kenapa kok ada lebaran Kupat? Untuk memancing motivasi dari ibadah jamaah, ayo poso maneh, poso Syawal. Duh, mantun siam kok siam malih Kiai. Iya kok ana riyaya maneh, riyaya Kupat. Oh ngoten nggih pun, siam 6 hari. Hari ke-8 kupatan. Kita enggak posoe gak melok, kupatane sing terus. Maksudnya ulama dulu tuh biar semangat. Loh, pun riyadin kok siam malih. Lho iya kok riyaya maneh. Oh ngoten nggih pun. Tiang singen ngoten. Oh ya wis poso maneh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-8 riyaya Kupat. Ya kita enggak. Hari pertama opor, hari kedua sambal goreng ati, hari ketiga sop ayam, hari keempat baru hari ke-8 kupatan. Poso ae ora hadirin. Loh, 30 hari kita sanggup hadirin. Gak katik prei. Loh sing 6 dino isok prei lho, kenapa gak sanggup? Karena hatinya kita gak ikut ibadah. Kita merasa cukup dengan ibadah fisik. Padahal Allah perintahkan kita puasa misalkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah fardukan kepada kita puasa sebagaimana umat terdahulu. Itu bukan yang penting puasa, tapi ada tujuannya. Apa? Ketakwaan hadirin. Puasa ini lapar hausnya kita bukan tujuan. Itu hanya perantara yang menjembatani kepada ketakwaan. Siapa di antara kita yang merasa cukup dengan lapar dan hausnya, dia nggak akan sampai kepada tujuan yang sebetulnya, yaitu ketakwaan. Tahu anak kecil? Anak kecil itu kalau didudukkan di kursinya supir hadirin, nggak tahu itu mobil, truk, bis, wah dia seneng hadirin, walaupun kendaraannya nggak jalan, setir itu dibontang-banting, wah seneng dia. Walaupun kendaraannya nggak jalan, berarti kan dia duduk di posisinya sopir itu kan nggak fungsi. Cuman namanya anak kecil ya seneng-seneng aja, dia puas-puas aja. Walaupun kendaraannya nggak gerak, nggak menyampaikan dia kepada tujuannya. Mau sampai kapan puasanya kita seperti anak kecil? Wis merasa seneng, pokok luwi, pokok ngelak. Sudah merasa cukup dan puas, sing penting aku poso. Tapi mata nggak ikut puasa, lesan nggak ikut puasa, hati nggak ikut puasa daripada kebencian hadirin, pikiran nggak ikut puasa daripada hal-hal duniawi atau yang kotor. Waliyadzubillah, kita merasa puas, berarti puasanya kita belum dewasa. Puasanya kita seperti anak kecil. Kalau anak kecil itu kan yang penting kan nggak makan nggak minum hadirin. Waya sahur, waya buka, waya riyoyo, itu anak kecil. Lah mosok kita prinsip ibadahnya kita mulai dulu ketika kita kecil sampai sekarang sama. Yang penting aku gak mangan, gak ngombe sampai maghrib, wayai buka, wayai sahur, wayai riyo. Hadirin, mungkin ya kita buka makanan minuman nunggu maghrib, tapi matanya kita sudah buka mulai jam 9 pagi mungkin hadirin. Kita buka dengan yang haram itu sebelum maghrib.
Ini loh kenapa sih Allah fardukan puasa itu bukan yang dicari lapar dan haus ya, itu hanya kewajiban yang menjadi wasilah ketakwaan. Yang menjadi wasilah ketakwaan, yang dicari adalah ketakwaannya. Berarti ibadah fisik itu hanyalah fasilitas yang memperantarai antara dia dengan ibadah batin. Harus kita dewasakan ibadah-ibadahnya kita, hadirin. Harus kita dewasakan. Jangan kekanak-kanaan ibadahnya kita, ibarat begitu, hadirin. Nah, hadirin, istiqomai apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan. Jangan pedot Qur'annya, jangan pedot witirnya, jangan pedot puasa sunnahnya, jangan pedot bangun sebelum subuhnya, jangan pedot ke masjidnya, iktikafnya. Dikatakan al-lail wan nahar ya'malan fik fa'mal fihima. Dikatakan oleh ulama, siang dan malam selalu menjadikan kita sebagai sasarannya. Maksudnya kita ini nggak bisa berbuat apa-apa terhadap siang dan malam. Bisakah siang kita ganti malam, malam kita ganti siang? Nggak bisa. Kita ini dalam tanda kutip selalu menjadi korbannya umur. Kita walaupun punya uang 1000 triliun bisa membuat umur kita mundur walaupun sedetik saja, hadirin. Uang 1000 triliun jangankan dipakai untuk membuat umurnya kita mundur walaupun sedetik, mandek dilut aja gak iso. Kita selalu menjadi target, sasaran, dan korbannya umur. Maka jadikan umurnya kita, siang dan malamnya kita gantian sebagai target, sasaran, dan korbannya kita. Artinya apa? Pengorbanannya kita adalah umur yang kita gunakan untuk ibadah. Siangnya ibadah, malamnya ibadah. Seperti kita Ramadan, awane poso, begini qiyamul lail. Itu yang harusnya kita lakukan, hadirin. Itu yang harusnya kita lakukan. Pernah dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan sahibtus sufiyah falam astafid siwa harfaini. Aku ini pernah bersahabat, duduk bareng, bermulazamah kepada tokoh-tokoh sufi di zamannya beliau. Tidak ada faedah selama aku duduk bersama mereka orang-orang sufi ini kecuali dua. Ahaduhuma, salah satunya adalah qauluhum, ucapannya orang-orang sufi. Mereka mengatakan al-waqtu sayfun fa illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak kita manfaatkan pedang itu untuk hal-hal yang baik, maka kita yang akan menjadi korbannya pedang. Kalau kita nggak bunuh waktunya kita untuk hal-hal yang baik, kita yang akan dibunuh oleh waktunya kita sendiri, hadirin. Sebagaimana kita menjadi korbannya umur, maka jadikan umurnya kita sebagai pengorbanan juga kepada Allah. Ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Dunia ini sebentar. Kita sampai seusia ini lo nggak kerosok. Kok hari pertama sampai hari ke-15, kok tahun lalu sampai sekarang. Kita mulai kecil sampai seusia ini nggak kerosok, hadirin. Moro-moro sendiri anak, dilungkas sendiri putu, bahkan sudah punya cucu, bahkan bukan cuma satu cucunya, mungkin ada yang 10 sudah cucunya. Apakah terasa itu semuanya? Gak kerosok, cepet. Ad-dunya sa'ah, dunia ini sebentar. Faja'alha ta'ah, maka jadikan seutuhnya usianya kita ini untuk ketaatan. Kita ini bakal ngadep loh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian kalau mati nggak ada episode kehidupan selanjutnya, hadirin. Ada. Dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah mati, bukan kehidupan sebelum mati. Bagaimana nasibnya kita setelah mati itu ditentukan bagaimana nilai dan kualitas umurnya kita sebelum mati. Ya abna al-arba'in qad dana hasadukum. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di langit keempat itu punya malaikat. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, kecuali malaikat ini selalu menyeru kepada kita. Yang umurnya sudah 40 tahun, ibarat tanaman, kalian sudah waktunya dipanen.
Saya umur 41. Kalau misal umur saya 63 seperti umurnya Nabi, berarti kan sisa 22 tahun hadirin. Loh, sing 40 tahun lu gak kroso. Ndane sing 22 tahun kas hadirin. Yang 40 tahun saya alamin gak kroso, apalagi cuma 22 tahun. Tidak menutup kemungkinan umur yang sisa itu lebih singkat dan pendek daripada umur yang sudah kita lewati. Saya umur 41 tahun, belum tentu umurnya saya masih sisa 41 tahun. Bisa jadi sisa 41 bulan, 41 minggu, 41 hari, 41 menit. Modal itu semakin menipis, semakin habis, semakin hati-hati cara pakainya, ya kan? Kita kalau punya uang sebagai modal, kok tambah entek, pasti kita tambah ngirit kali. Nggak metu kecuali untuk sing manfaat. Modal, entek bondone lah ya apa? Sama, umur semakin menipis, semakin habis, umur semakin tua, nggak dimanfaatkan kecuali untuk hal-hal yang baik. Ad-dunya sa'ah, dunia ini sebentar. Maka jadikan untuk ketaatan. Yang kedua dikatakan apa? Wa nafsuka in syaghaltaha bil haqq wa illa syaghallatka bil batil. Nafsu, kalau enggak kita buat sibuk nafsunya kita dengan perkara-perkara yang hak, maka kita yang akan dibuat sibuk oleh nafsunya kita untuk hal-hal yang batil. Kita ini perang melawan nafsu. Kalau kita menang, nafsunya kita buat sibuk dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita kalah, nafsu yang membuat kita sibuk dengan hal-hal yang batil. Memang iya hadirin, kita datang ke sini kan makso hadirin. Kalau nuruti nafsu, kita nggak hadir di sini. Jangankan pengajian, sholatnya enggak, berjamaahnya enggak. Kenapa? Dia kalah sama nafsunya. Sama nafsunya. Kita datang ke sini kan bukan nggak ada pengorbanan, ada yang kita perjuangkan di sini. Bukan hanya umur, semuanya. Ya, mungkin rasa capeknya kita, rasa ngantuknya kita, apalagi puasa dan seterusnya. Tapi itu semua kita korbankan untuk cari sangu akhirat. Ya sudah. Berarti kita sudah berhasil menang melawan nafsu. Nafsunya kita buat sibuk untuk perkara-perkara yang hak. Ini hasil Imam Syafi'i bermulazamah dengan orang-orang sufi. Umur itu seperti pedang, kalau enggak kita patahkan, kita yang akan ditebas oleh pedang kita sendiri. Harus kita korbankan umurnya kita, kalau kita jadi korbannya umur. Yang kedua adalah nafsu, kalau enggak kita buat sibuk nafsu ini untuk perkara yang baik, kita yang akan dibuat sibuk oleh nafsu untuk perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara kemungkaran. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innama anta ayyam, kita ini hanyalah kumpulan hari-hari. Kita ini hanyalah kumpulan hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kalau hilang waktunya kita sehari, berarti hilang sebagian dari apa yang kita miliki. Umurnya kita habis untuk kemaksiatan di hari itu, maka berarti sudah hilang. Hadirin, orang sehat kemudian sakit bisa sehat lagi, kaya terus jatuh miskin bisa kaya lagi, pejabat lengser bisa jabat lagi, kalau perlu sudah masuk penjara tetap bisa jabat. Tapi yang namanya umur, jangankan dari tua kembali muda, dari hari Jumat kembali Kamis lo tidak bisa hadirin, nggak bisa. Kalau sudah hilang sehari, maka hilang sebagian apa yang kita miliki. Manusia dalam kaitannya dengan umur ada 3 kata Nabi. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ini orang yang beruntung. Ini orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia adalah orang yang tertipu. Apa perlunya dia minta panjang umur sampai besok, ternyata kalau besok nilainya sama seperti kemarin. Saya punya toko 1, kulak 50 didol 50. Saya punya toko kedua, buka lagi saya toko podo, kulak 50 didol 50. Opo gaya ini buka 2 toko ini kalau ternyata tidak ada yang menguntungkan satu sama lain. Dan kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa halik, ya celaka. Punya toko rugi, buka toko yang lain sama rugi. Oh, jadi
yang perlu kita evaluasi adalah rasa tanggung jawab kita terhadap umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Tanggung jawabnya kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita setelah kita minta panjang umur, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Mana tanggung jawabnya kita? Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan iyyaka wat taswif. Hati-hati sama sifat suka menunda-nunda. Ya. Kita ini kalau taat saksi, tapi kalau maksiat gas. Kalau maksiat budal. Ini kan sama seperti orang kalau diajak masuk surga, engko ae sik talah. Tapi lek dijak mlebu neraka gas. Budal. Kita ini nggak dipaksa untuk nyeret orang masuk surga hadir. Tapi aneh sih kalau ada orang dijak enak lereng diseret hadir. Dakwah tuh gitu. Dakwah itu bukan nyeret uang mlebu surga. Wong dijak enak kok lereng dieret-eret. Lah apa? Gelem ya wis, gak gelem ya wis. Emangnya kalau dia nggak mau saya masuk neraka? Enggak. Kalau mau ayo, kalau nggak mau ya sudah. Kamu nggak mau saya nggak rugi apa-apa. Prinsip dakwah itu hanya mengajak. Dakwah itu ajakan, seruan, panggilan. Jadi kita nggak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngeret-ngeret manusia masuk surga. Cuman ya aneh sih, aneh kalau ada orang diajak enak masuk surga, leren dieret-eret itu aneh hadirin. Wong dijak enak kok. Misal surga bayar. Ada yang di sini wurung masuk surga? Misal, berapa Bib masuk surga bayar Bib? 100 juta per orang. Wah, gak situ Bib, neraka ae wis lek ngono. Warang 100 juta. Enggak mungkin. Saya yakin, siap Bib, tetap saya mau masuk surga. Loh, tiketnya 100 juta. Tak dol omahku, sementing surga sik. Omah keri. Pasti begitu. Saya mau tanya, surga bayar apa gratis? Sholatnya kita bayar tak? Zakatnya kita bayar, ya bayar Bib, tapi kan 2,5%. Dari 100% Allah minta cuma 2,5%. Haji Bib, haji ini kan kewajiban seumur hidup sekali. Pulang haji tambah kaya, berangkat miliarder, pulang triliuner, nggak wajib haji lagi hadirin. Dan ada tak orang pulang dari haji tambah miskin itu? Tek bondo nih wis, kayak haji, wis larat, nggak ada. Yang ada tambah sukses, yang ada tambah kaya. Enggak, Allah wajibkan haji lagi sudah. Baca Qur'annya kita gratis, semuanya gratis. Sebaliknya, misal neraka gratis. Ada yang mau? Kan kita ini paling senang sama gratisan. Neraka gratis, ada yang mau kira-kira? Tapi anehnya, neraka bayar kok banyak yang mau ya. Maksiat kan banyak yang bayar. Wah, kasih ngetokno duit. Iya. Banyak, tapi kenapa banyak? Surga gratis banyak yang nggak mau, neraka bayar banyak yang mau. Ini bicara tentang orang yang nggak ngerti tentang agamanya dia sendiri. Tahu nggak kebodohan yang paling memalukan itu apa? Kebodohan tentang agama. Bayangkan orang seusia kita ditanya 2 kali 2 sama dengan berapa aja nggak tahu, kan memalukan hadirin. Tapi ada yang lebih memalukan daripada itu. Apa? Ditanya tentang hal-hal dasar, prinsip-prinsip agamanya dia sendiri, dia nggak tahu. Ini lebih memalukan sebetulnya. Anak-anaknya kita cek, walaupun nilainya matematika, fisika, kimia, biologi, wah 100, ranking 1. Coba tanya kepada mereka hal-hal agama. Tanya sama mereka. Jangan-jangan mereka ada di fase yang mengkhawatirkan. Sudah usia SMP apalagi SMA, tapi rukun Islam nggak ngerti. Kadang-kadang orang ditanya rukun Islam, jawabannya sholawat. Loh ya, rukun Islam mulai kapan sholawat jadi rukun Islam ini? Paham ya? Hati-hati hadirin. Hati-hati. Zaman kita ini bukan zaman yang bisa dipercaya lagi sudah. Kita ini didikan orang tua yang keras. Jadinya masih seperti kita hadirin. Fitnahnya zaman saat itu nggak separah sekarang. Lah kalau kita ini nggak betul-betul tegas kepada anaknya kita, ya mereka akan digerus dengan zamannya mereka yang sekarang. Termakan fitnah dengan zaman akhirnya.
Hati-hati, jangan suka menunda-nunda. Fa innaka biyaumik walasta bighadik. Karena nilainya kita itu ya sekarang, bukan besok. Jangan suka menunda-nunda amal karena nilainya kita itu ya sekarang. Jangan ngomong besok, besok itu belum tentu takdirnya kita, belum tentu jadi rezekinya kita. Ya. Fa in yakun ghadun lak fakun fi ghadin kama kunta fil yawm. Kalau ternyata besok itu adalah masih rezekinya kita, jadilah kamu seperti sekarang. Jadi nggak usah mikir panjang. Per hari aja. Sekarang, nggak usah ngomong besok, sekarang. Sekarang apa yang bisa saya lakukan? Sholat, ngaji, sedekah, iktikaf, poso. Jangan ngomong menih, mben, engkuk, si. Jangan. Kenapa? Apa yang kita harapkan besok itu datang kepada kita belum tentu datang sama kita. Jangan ngomong sesuatu yang belum ada dalam genggamannya kita. Yang ada dalam genggamannya kita, kuasanya kita hari ini. Kalau ternyata besok masih rezekinya kita, jadilah cara berpikirnya kita sama seperti sekarang. Ojo ngomong nih, saiki aku sapa? Gawe sangu akhirat itu. Nah, wa illam yakun laka ghadun lam tandam ala ma farratta fil yawm. Kalau ternyata besok itu bukan rezekinya kita, setidaknya kita ini enggak nyesel. Untung saya enggak saksi. Saya enggak ngomong meni, emben untuk taat. Hari itu apa yang bisa saya lakukan untuk ibadah, saya pakai untuk ibadah semampunya. Ternyata benar, hari itu adalah hari terakhirnya saya. Alhamdulillah, saya meninggal dalam keadaan akhir umurnya saya beramal ibadah. Nggak ngomong engkuk, nggak ngomong si. Ketika dia meninggal, mana yang dia idam-idamkan besok itu adalah menjadi rezekinya dia, takdirnya dia? Nggak ada. Ada Al-Imam Dawud At-Ta'i, hadirin. Al-Imam Dawud At-Ta'i. Al-Imam Dawud At-Ta'i ini kalau mau makan apapun, hadirin, ditumbuk sambil numbuk. Kalau ibarat sekarang di blender, di jus, sambil numbuk sambil zikir. Ditanya setiap makan, hadirin, selalu begitu. Ada orang tanya, kenapa kamu makan kok enggak? Ya disuap, didulan seperti biasanya orang normal. Kalau saya makan pakai suapan demi suapan, itu makan waktu yang lama. Ya saya makannya tak jus, sambil ngejus saya berzikir. Loh kenapa? Kalau saya makan biasa mungkin 5 menit. Lah kalau ini kan nggak sampai 1 menit, gelek selesai. Tapi kan nggak enak mede ilat tok. Lek wis mlebu tenggorokan, wis gak ono maneh sing jenenge enak. Makanan tuh enak kalau masih di lidah. Kalau sudah lewat dari lidah, nggak ada lagi indera perasa, sudah selesai. Warge podo, metune podo, tapi waktunya yang beda. Ini 5 menit bahkan lebih, yang ini 1 menit gak sampai. Mending saya pakai 4 menit untuk zikir daripada 4 menit habis untuk makan. Sampai segitunya dia menghargai umur, hadirin. Sampai segitunya. Ini loh. Jadi jangan berpikir panjang biar enak. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lail hal ta'ishu ilal fajri. Berbekal dirilah kalian dengan ketakwaan, karena kalian nggak tahu apakah besok subuh itu masih rezekinya kita masih hidup sampai besok ataukah tidak. Karena itu hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poinnya hargai umurnya kita. Yang kedua, menghargai umur itu adalah dengan ibadah, dengan ketakwaan. Yang ketiga, ibadahnya kita jangan nyembah Ramadan. Kalau nggak Ramadan nggak baca Quran, kalau nggak Ramadan nggak witiran, kalau nggak Ramadan nggak pernah puasa dan seterusnya. Apa yang sudah kita istiqomahi selama Ramadan ini, ayo kita istiqomahi sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh sambil nunggu isyraq kalau memang ada, sebelum saya tutup dengan doa. Mungkin 1-2 pertanyaan sesuai topik boleh, di luar topik juga boleh kalau memang ada. Nggih.
kuli bangunan Bib, ya dia bekerja untuk bangun tempat ibadahnya agama lain, boleh ataukah tidak? Ya jelas enggak boleh. Kalau itu dia lakukan atas dasar keridhaan, bisa kufur itu. Ar-ridha bil kufri kufrun. Dalam satu kaidah dia kan ridha dengan kekufuran itu kufur. Tapi kalau dia enggak ridha, hanya sekedar cari nafkah walaupun dengan cara yang enggak baik, ya berarti dia cuman maksiat. Nanti kalau itu boleh, berarti kalau bangun tempat untuk prostitusi boleh berarti nanti. Bangun tempat untuk pabriknya khamr berarti boleh berarti. Semua berarti boleh. Dengan alasannya apa? Ya saya profesional aja. Profesional pertama itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Pertama kali profesionalitasnya kita ditanya itu kepada Allah. Jangan profesional sama manusia tapi nggak profesional kepada Allah. Biarkan. Yang penting bukan kita. Prinsipnya begitu. Yang penting bukan kita. Walaupun akhirnya yang ngerjakan tempat ibadah itu orang lain, ya muslim juga, biarkan, yang penting bukan kita, yang penting kita selamat gitu loh. Syukur-syukur yang bangun tempat ibadah yang masing-masing pemeluk agamanya sudah. Itu akan enak. Ya, itu akan enak. Sebab kalau dikatakan boleh, apa alasannya kok boleh? Kalau ada orang, nggak apa-apa, apa kok oleh. Saya mau tanya, apa alasannya kok boleh? Jelas-jelas itu tempat di mana Allah disekutukan, Allah diduakan. Berarti kan ada kesan kita rela membangun tempat, kita ridho membangun tempat di mana Allah diduakan. Gini loh hadirin, surga itu bukan konsumsi umum. Surga itu milik mereka yang imannya diakui oleh Allah. Sing ngaku tok guru mesti surga, sampai imannya diakoni. Imannya sah, imannya mendapatkan legitimasi dari Allah, stempel sah, baru masuk surga. Bukan mek kepingin terus mlebu surga, mek ngaku iman terus mlebu surga. Pertanyaannya, iman saya diakui apa enggak sama Allah? Lah, coba tanya sama diri kita masing-masing. Saya mengaku iman, tapi saya bangun tempat ibadah di mana Allah enggak diimani di situ. Ini kan kontradiktif. Sesuatu yang logis apa yang saya sampaikan ini. Dan ini bukan pendapat pribadi saya. Ulama fuqaha ya begini hadirin. Ulama fuqaha ya begini. Toleransi itu bukan berarti kita masuk tempat ibadahnya orang. Yang penting kita nggak ngerusak tempat ibadahnya orang. Toleransi itu bukan berarti kita bangun tempat ibadahnya orang. Yang penting kita nggak ngerusak dan nggak ganggu ibadahnya. Itu namanya toleransi. Toleransi itu bukan terus kita harus ikut ritual ibadahnya orang. Enggak harus. Yang penting kita nggak sama aja. Lakum dinukum waliyadin, selesai. Saya nggak ganggu, kamu nggak ganggu, selesai. Itu namanya toleransi. Bukan toleransi itu mereka ikut kita ikut mereka, mereka masuk tempat ibadahnya kita masuk tempat ibadahnya mereka, kemudian dicampur aduk. Ya ritual Islam ada di situ, ritual agama lain ada. Bukan begitu. Ini konsep toleransinya siapa ini? Cukup agamamu, agamaku. Nggak harus dikatakan toleransi. Kalau saya masuk tempat ibadahnya orang, kalau saya membantu tempat ibadahnya orang, dan seterusnya. Ada. Oh ini toleransi, ojo ngomong toleransi, yang dibayar kok. Coba kalau nggak dibayar, mau nggak kira-kira? Nggak mau kan? Ya berarti bukan toleransi, duit. Jangan ngomong toleransi, dibayar. Kalau nggak dibayar mau nggak? Nggak mau kan? Berarti bukan toleransi, itu namanya duit. Tuhannya orang zaman sekarang kan yang penting uang hadirin. Payu, masih gak murtad tapi payu iman mau hadirin. Pertanyaannya, diakui nggak imannya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala? Hati-hati, urusan akidah kok. Zamannya Belanda lebih butuh sama toleransi. Ulamanya kita nggak ada toleransinya sampai segitunya. Zamannya Belanda ini tatoan nyowo, gak sampai segitunya toleransinya. Jadi kita hidup aman-aman saja. Kenapa harus sebegitunya toleransi? Oh nggak ada apa-apa kok kita ini. Misal non muslim nggak ngucapkan selamat Idul Fitri kepada kita purik lah, ngamuk lah. Enggak, biasa aja kan kita. Sama, kita nggak ngucapkan selamat Natal sama mereka pun juga mereka nggak apa-apa gitu loh.
Gak apa-apa. Sing ribut kan musliminnya sendiri hadirin. Anggaplah mengucapkan selamat Natal itu boleh, tapi resiko itu nggak bisa dipungkiri. Anggap misal mengucapkan selamat Natal boleh, tapi resiko itu ada. Kenapa? Banyak ulama mengatakan nggak boleh. Berarti resiko itu ada. Ini bukan sesuatu yang mujma' alaih, sesuatu yang konsensus disepakati semua ulama. Mengucapkan Natal boleh? Enggak. Banyak ulama yang mengatakan nggak boleh, haram, dan resiko kepada keimanan, fatal akibatnya. Banyak ulama mengatakan demikian. Oke, ada ulama mengatakan misal boleh. Pertanyaan saya cuma satu, lek gak ngucapno opo? Tawuran, perang, enggak kan? Lah kenapa kita ini menjerumuskan diri kita kepada resiko yang fatal daripada kita ini justru mengambil sikap menjauhi apa yang fatal resikonya? Selesai. Oh enggak, ngucapno gak apa-apa. Terus kita dianggap radikal, tak kalau mengucapkan. Saya ini 2 tahun tinggal di Mentawai, non muslim semua tetangga saya, biasa aja hadir. Yang penting kita ini membaur sama mereka, kita ini nggak menutup diri sama mereka, nyopo, wayai misalnya rapat 17-an, ya rapat, selesai. Emangnya toleransi hanya dinilai dari ucapan? Kan enggak. Emangnya toleransi hanya dinilai dari keterlibatan dia atau kontribusinya dia terhadap ibadahnya orang lain atau tempat ibadahnya? Enggak. Saya nggak pernah sekalipun mengucapkan selamat Natal ke teman saya SMP, SMA, kuliah sampai sekarang nggak pernah. Tapi ya mereka baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka menilai saya bukan hanya dari ucapan, tapi perilaku. Fahmi gak lapo-lapo kok masuk dianggap gara-gara kamu ucap radikal. Nggak mungkin hadirin, nggak mungkin. Sama seperti saudara kita non muslim yang tidak mengucapkan selamat Idul Fitri kepada, apa kita cap mereka radikal? Kan enggak. Sama, mereka pun juga punya cara berpikir yang sama. Tenang aja, jangan mau digiring kita ini hanya untuk dimanfaatkan. Kita nggak dapat apa-apa, yang di atas dapat macam-macam. Jangan, biarkan tanggung jawabnya masing-masing. Kita nggak ikut-ikut. Kenapa? Resikonya sama iman soalnya. Lah wong nggak melok-melok ya gak apa-apa kok. Itu akidah ya. Nah, terakhir kalau ada pertanyaan fikih mungkin, monggo. Kutiba alaikumusiyam. Irji ila rabbika. Iya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kita ini kembali kepada Allah nggak bawa badan hadirin. Kita ini kembali kepada Allah nggak bawa badan, tapi membawa jiwa. Nafas itu bukan hanya diartikan nafsu yang konotasinya jelek tadi itu. Nafsu itu, jiwa ini bahasa Arabnya apa? Nafas, ruh atau nafas. Jadi ada ambiguitas, ada 2 penafsiran. Nafsu yang dimaksud di situ bukan nafsu yang konotasinya jelek, yang ammarah bisu, bukan. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Sehingga ulama mengatakan nafsu itu macam-macam. Ada yang hukum dasarnya nafsu itu ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Cetakan aslinya nafsu itu selalu mengajak kepada yang jelek. Kalau kita latih, kita terapi dengan ibadah, dengan taat, dengan ketakwaan, kita paksa naik menjadi nafsun lawamah, nafsu yang mengejek dirinya sendiri. Kalau dia salah, nyesel, nangis, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi kalau taat senang, kalau maksiat sumpek. Kan ada orang maksiat nggak sumpek hadirin, seneng-seneng aja. Yo gak apa-apa. Mabuk yo terus mari mabuk nyesel, enggak. Ada orang yang karena dia ngelatih nafsunya, lama-lama walaupun dia mabuk lagi tapi beda. Kemarin mabuknya sambil seneng, belas gak nyesel. Sekarang mabuk, lapo aku baleni maneh nyowesel. Nafsun lawama. Kalau dilatih lagi dia nggak nyerah sampai menjadi nafsun mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang jinak. Jelas ya?
nafsu yang jinak. Kalau dilatih lagi sampai menjadi nafsu yang ridho kepada Allah, jiwa yang ridho kepada Allah. Kalau sudah menjadi jiwa yang ridho, puncaknya adalah menjadi jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tergolonglah kamu kepada hamba-hambaku dan tergolonglah kamu kepada penghuni surgaku. Jadi yang dimaksud nafas di situ adalah jiwa. Wahai pemilik jiwa yang tenang. Itu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin, dunia sampai ada di akhirat. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang sukses, Ramadan yang berhasil, Ramadan yang beruntung, Ramadan yang akan sama-sama kita nostalgiakan bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perilaku. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita kembali diperjumpakan oleh Allah dalam keadaan yang lebih baik dan lebih sempurna zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a wa barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa fiqna wa fiqhum li ta'atika wa rizqna birrahum wa barik lana fil hal wal ma'al wal ahli wal iyal bi rahmatika ya karim ya muta'al waftah alaina wa ala auladina wa ala tullabina futuhal arifin wa akhtim lana bil husna wa anta radin anna في خير وعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. من شر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Jangan lupa sholat isyraqnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.